प्यारे दर्शकों, तुहाडा पंजाबनामा शो दे विच निघा स्वागत है। इस शो दे विच साडे नाल उगे चिंतक डॉक्टर प्यारा लाल गर्ग हन, जिन्हां नाल असीं बहुत सारे प्रोग्राम किसानी अंदोलन बारे कीते। अज भी वो साडे नाल जिहड़ी किसानां ने इतिहासक जित प्राप्त की है ते उस तो बाद फतेह मार्च करना है ते उस तो बाद श्री दरबार साहब शुकराना करन जाना है। एक योजना किसानां ने बनाई है जिहदे बारे अज भी गलबात करांगे। ते इस तो पहला जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे के सीनियर आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानां नूं संबोधन करदिआं कहा कि लोग पंजाब हरियाणा मतलब इंतजार कर रहे हैं भी कदों किसान जिहड़े वापस आउण ते असीं उन्हां दे उपर फुल्लां दी वर्खा कर सकीए। ऐसा शानदार माहौल बनिया। उन्होंने किसानां नूं संबोधन करदिआं वो वख-वख पल जिहड़े मोर्चे दे विच उतरा चढ़ा जिहड़ी धिर गल ही नहीं सुणदी, केंद्र सरकार गल छड्ड गई करनी, अल्टीमेटली उहनूं गलबात करनी पई। अज वो जिहड़ा सरकारी पत्तर है वो भी किसानां नूं सवेरे ही भेज दिता गया, जिहदे विच कल कुछ अड़िके सी वो सारे दूर हो गए ते अज किसानां ने ऐलान करता कि वो जिहड़ा अंदोलन है, जिहड़ा खलकत का अंदोलन है, जन जन का अंदोलन बन गया, वो इतिहासक जित प्राप्त करके इथों विदा लैणगे। अज उन्होंने उत्थे जिहड़ी है अरदास ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पर करनी है। कल का दिन भी इस जिहड़ियां सैलीब्रेशनां च निकलेगा। 11 तरीक नूं सवेरे 9 बजे 9:30 नहीं 10 बजे जिहड़ा जिन्ने भी किसान उत्थे गए आ वो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो टिकरी बॉर्डर तो घरां नूं जाणगे ते रस्ते दे विच उन्हां दा स्वागत करन लई जिहड़े व्यापक प्रबंध जिहड़े वो किसानां ने करने शुरू कीते है, हमायतियां ने करना शुरू कीती है। ये ऐसी जित है, ये अपने आप च असी जिहड़े बहुत सारे लोकां नाल गलबात भी कीती। ना आज़ादी तो पहला कदे किसान अंदोलन इन्ना लम्मा चलिया सी, ना आज़ादी तो बाद। 1 साल 14 दिन, कल नूं 15 दिन हो जाणगे। ये बहुत व्यापक अंदोलन चलिया ते इस जित का किसानां नूं नशा ही जिहड़ा ना वखरी किस्म का हैगा। वो इस जित दे विच इस वेले बहुत खीवे हो रहे ने ते उन्हां नूं भविख भी याद है भी पंजाब जाके की करना है। सो ये बहुत इहो जे मूवमेंट ने जिन्हां च डॉक्टर प्यारा लाल गर्ग जिन्हां ने इस किसान मूवमेंट दी, किसान अंदोलन दी बहुत नेड़ियों बरीकी नाल जिहड़े इहदे च आए उतरा चढ़ा उन्हां नूं अनुभव कीता, किसानां नूं दस्सण दा भी यतन कीता, दस्सिया भी है, गाइड भी कीता, वख-वख रोल जिहड़े उन्हां निभाए है। ते जदों असीं अज दी गल कर रहे हैं ते डॉक्टर साहब नूं बेनती है कि डॉक्टर साहब हेलो हाँ जी डॉक्टर साहब, तुहाडा की अज दे इस इतिहासक जित ते फतेह मार्च बारे की कहना है? जम्मू जी तुसी बहुत सोहने तरीके नाल ਇਹ ਵਾਕਈ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਐਨੇ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਡੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਿੱਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਗਰੂਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 120-25 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਬਣਾਲੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 100 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ
ਉੱਥੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 15 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਨ ਤਾਨ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ SKM ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਬੂ ਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ MSP ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਓ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਹੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ। ਉਹ ਹੁਣ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਭਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿ ਏਕਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਸ਼ੀ ਮਸਲਾ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ SKM ਦੇ ਯੂਨਿਟ, SKM ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਂਝੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੰਗੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਬਾਅ ਤੇ ਗੁਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ 117 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 115 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਏਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਮਾਇਆ ਵੱਡੀਓ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਉਲਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਣੀ ਖੁਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰੀ, ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨ ਸੁਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੜੱਪਾਂ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮਤ ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਏ ਆਰਾਮ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਜੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬਖੇੜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ 25-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ BSF ਲਾ ਦੇਣੀ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗੌਣ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਫੇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਫੇਰ ਜੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸੀ ਨਿਬੇੜ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ, ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਟਾਸਕ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਗੂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਲਤ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਡਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, 2 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਬੜੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰਾਹਾਂ ਹੁਣੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਬਤੌਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੀਜ ਪਿਆ ਜੁਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢਕਿਆ ਢੋਲ, ਉਹ ਢਕਿਆ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਜੇ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟੱਪਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀਜ ਪਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ 17 ਦੀਆਂ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਮੰਗਾਂ ਠਾਣੀਆਂ, ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 2500 ਛੱਡ 5000 ਕਹਿ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਹਿਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜਨਾ ਇਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੂਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਲਕਤ ਦਾ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਆਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਸਸ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ? 29 ਸੂਬੇ ਨੇ, 29 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘੜੇ ਭੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਤਬ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਟਿਕ ਗਈ, ਉਹ ਔਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਰਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਹੀ ਸਫਰਰ ਹੈ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰਤ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਧਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ? ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਏਕਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੇਮੰਦ ਭਾਅ ਜਾਂ ਲਾਹੇਮੰਦ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਮੰਦ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ,
ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਆ ਰੋਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੋ ਮੌਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਉਸੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸੀਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਵਾਇਆ ਆਗੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਏ ਨੇ, ਮਾਨਤਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਘਟਾਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ ਝਗੜੇ ਇਹਨੇ ਨਿਬੇੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।